ਅਮੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਆਹ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਜੇ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਬੇਹਿਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਯਾਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਰ ਲਾਜਾ ਕਦੀ ਆਰ ਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਪਾੜੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਕ ਕੇ ਕੋਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆਖਣੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈ ਗਈ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਤਰੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੱਲ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਢਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ। ਕਦੀ ਉਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਢਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਿਓ ਏਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ, ਸੁੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਣਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਹੋ को ना इतनी दूर अभी घुमाने भी लेके आया हूँ हैं, तो मेरी बात सुन, मैंने ना आपके लिए ना आप दूसरी मामा ढूंढ ली है। आप इधर ही सोओगे अपनी वाइफ को लेके, और हम घर वो मेरा भी तो घर है ना, आपका नहीं है। और किधर है? पापा जी पुत्र मेरे आज नाल मम्मा तुसी की मम्मा को खुश करने के लिए आपने हमको मैकडॉनल्ड्स खिलानी। मैकडोनल्ड ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 3 4 ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਮੈकडੋਨਲਡ ਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ मैं ना यहाँ से ना ब्लैक वाली ना यहाँ पे और हम मामा ढूंढ ली है आपके लिए। किधर है किधर है? वाइट भी है ब्लैक भी है, कौन सी वाली चाहिए आपको? काली दे दो। आपको कौन सी मामा? वाइट वाली। हेलो दैट मीन के मुझे फिर 2 नई वाली मामा लेनी पड़ेंगी। आहो इंज नहीं होता। हाँ वाइट वाली चाहिए आपको आराम आपको मुझे भी वाइट। चलो जी। मुझे नहीं वाइट नहीं काली। हेलो मरदा जाएंगे और आपको वाइट और उसको ब्लैक ब्लैक वाइट। पोपो आपको कौन सी वाली मामा चाहिए? हेलो ओदा कोई पता नहीं कीड़ियों ने जुबान बोली है। पापा जी पुत्र आपके पास आज लास्ट डे है, मामा को बना लो, फिर ना कहना मेरे साथ आपने भी बाहर ही सोना है। आप ही बनाओगे जब हम हमको, आज आपने व्लॉग इधर ही बनाना है जब आप हमको मैकडॉनल्ड्स खिलाने लेके जाओगे। तो तेरे पास ना आज का दिन है, मामा को बोल दे, फिर ना कहना कि बाबा कह रहे थे मामा लास्ट वाली वार्निंग है। मम्मा ने सुबह क्या बोला था? जिधर सोए थे उधर से ही खाना खा गए, उधर से ही खा गए। पापा की मिट्टी मतलब ये है कि फिर बाबा फिर ले आऊं दूजी मामा लो भाई। आपके बच्चे पूरे सुए लाल हुए हैं। बाबा फिर करना कहीं ना पापा जी आपके बच्चे पूरे सुए लाल हुए हैं, जब आपको मार मार के मुंह लाल कर देगी। तू टेंशन ना ले, मैं अच्छी वाली लेके आऊंगा जो आपका आप ख्याल तक रखे। तरक्की से ले आओगे। मैं नहीं तरक्की इसलिए लेके पापा जी दादू ने देख लिया था, दादू ने बोले कि मैं काली शिया ले गई। ਕਾਲੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ आज वेने की माहौल है, नहीं तो फिर कल हम ना मैं आपके लिए कल मैंने बोला है परसों, कल या फिर परसों फिर आपके लिए नई वाली मामा ले आएंगे। कल ही होएगा। मैं कल डेट डिसाइड करूंगा जी। ओके तो आज जब मम्मा को खुश रखते हैं तो आज अभी मैकडॉनल्ड्स खिलाने लेके। दूर आए ना मोटो योर बॉस हैव डन लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद मी, ही ब्रिंग बैग फ्रॉम पाकिस्तान। ओए मेरा बैग देने की नहीं? ਯਾਰ ਕੀ ਬੈਗ ਦਾ ਰੋਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਬੈਗ ਦਾ ਰੋਲਾ। ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਭੰਡੇ ਬਣਾਈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। टेल योर बॉस ठीक हो जा, बंदा बन जा, नहीं तो इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर हिम। ਮੋਟੋ when boss going, how many bag going? 23 bag. Okay, my one bag from Faisalabad. I say boss please go take nicely, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ she didn't ਆਪਣਾ She didn't. she ਨਹੀਂ ਹੋ he ਮੋਟੋ let me speak ਪੰਜਾਬੀ, you must listen. Okay, Yeah, you must understand Punjabi. Okay. ਮੈਂ ਬੋਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਬੈਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ। ਹਾਂ। ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ। ਆਪਣੇ 23 24 ਸੋਹਣੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਹੀ ਮਾਮੇ ਧੀਮੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੈਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ 18 ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਪੜਾ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਮਸਲਾ Moto, you understand, na? Yes, Moto, yes. Moto, now they bring one bag ਨਾ। Okay, ਆਸਮ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੈਗ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੇਖੋ ਅੱਛੀ
ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੈਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਲ ਭਰਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਸਰ ਪੁੱਤਰ ਬੈਗ ਤੇਰਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੋਟੋ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਟੋ in the night motto what both say in the night he say I madam say go out I don't want to sleep okay ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ okay ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ get out yeah madam say get out okay then they come to me in the night 10 o'clock 11 o'clock cry we don't have bed to sleep ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੌ ਜਾਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ you must sleep there don't worry then I go my home I sleep they sleep there ਓਏ Then I ਹੀ don't- ਸਲੀਪ ਕੌਣ ਦੇ ਕੌਣ okay he sleep there I sleep my home then after they wake up I don't know when ਓਏ ਹੀ ਵੇਕ ਅਪ ਯਾਰ ਉਹ ਸਮਝ ਮੋਟੋ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਯਾਰ ਬੋਸ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫਾਜ ਚ ਪਾਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖੋ ਸਮਝਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੋਟੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਖੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗੀ ਖੀਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੋਟੋ ਗੋ ਬਰਾਏ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਸੇ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਕੁਕੰਬ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਨਾ ਖੀਰਾ ਮੰਗਾਇਆ We call this language, it's jargon. In English, we call it jargon. It's only understandable by me and my boss. ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਕਰ ਚਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ 4 ਜੀ ਸਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਸਮ ਭਾਈ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਭਾਰ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਜਾ ਭਲੀ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਗ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੜੀ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੋ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਮੋਟੋ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਹੇਅਰ ਗੁੱਡ ਗੈਟ ਅ ਲੇਡੀ ਫॉर ਮੀ ਹੇਅਰ From here. ਫॉर ਮੀ So, how about our Makoti? Yeah, I'm fighting. She will be still there. I'm fighting. I'm not staying home. ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਜੀ ਯਾਸਨ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਮੋਟੋ ਵੇਟ ਗਿਵ ਬੈਗ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਅਪ ਓਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਗ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੀ ਬੈਗ ਨੇ ਹਾਲੀ ਲੈ ਜਾ ਬੈਗ ਜਾ ਕੇ ਕਾੜ ਦੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੀ ਕਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਕਲਰ ਲੈ ਜਾ ਬੈਗ ਬੈਗ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਹਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਕ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਟਾਰ ਨਾ 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 ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਆ ਗਿਆ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਬਿਟਿਆ ਉਹ ਚੱਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਐਡਾ ਸਵਾਦ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਲੈ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਚੱਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚਲ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਗਾਹਕ ਆ ਗਈ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੋ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਲਵਾ ਵੇਚ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵਾਂਗਾ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਾਸਰ ਤੇਰਾ ਦਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੀ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ 7 ਨਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਦੇ 7 ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਸ ਕਿਹਦਾ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 11 ਸੂਟ ਨੇ ਬੌਸ ਨਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਲਦੀ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਅੱਧਾ ਕਿ ਨਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੇ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਸ ਫਿਰ ਪਤਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਯਾਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸ ਜੀ ਐਸੇ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਪਰਦੇਸ ਇੰਜੀ ਤੇ ਬਨੈਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸੂਟ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣਾ ਵਾ ਬਾਊ ਜੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਠਿਆਈ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕਿ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ
ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਗੋੜਾ ਹਲਾਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਉਹਦਾ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਬੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ 35-36 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਚੱਕਰ। ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਦੂਜਾ, ਚਾਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੁਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਆਹ ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਜਾਂ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਬੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 5 ਦੀਆਂ ਭਜਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਚੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਮਾਮਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਦਾ। ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਤੇ ਵਾਕ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਚ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਹੱਸਦਾ ਆ ਪੂਰੀ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੱਤ ਮੇਰੀ, ਵਾਕ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭੁੱਲਿਆ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਗ ਪਾਕ ਵਤਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਗ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ। मलकान दी है कि बाबा अगर शादी करनी है ना तो काली से करना, यहाँ पे सोनी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं हो रहा उनकी वही ना, और ना क्या कि फिर हमें वो मारेगी ना, वो दूसरी वाली जो आएगी वो फिर हमें मारेगी, तो ये तो वो ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਬ ਨਾ ਪਿਆਲੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਬੈਗ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ 7 ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਜੀਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਲੜੇ ਸੀ, ਯਾਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਚੀਮੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਬੈਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਬੈਗ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਨਾ